वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पे आज आम आलोचना करवा सारला दास विषय। पूर्व भिडियो आम पंचसखा विषय सारी देते पंचसखा विषय आउ जो रहा आमर नाथ साहित्य आउ रहा जो चर्या गीतिका ये सब आम सारी देते। ये सारला दास विषय सरला जुग विषय सर सारापर आर मु 1 मार्क 5 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन नहीं आसबि। तो चलतु आरंभ करवा। ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी ओडिया साहित्य सारला जुग भाव में गृहीत। सारला जुग को माने सारला दास जोटा रहा सारला जुग को पंचदश शताब्दी ओडिया साहित्य सारला जुग भाव गृहीत कर समय सीमा सारला दास एकमात्र ज्ञात प्रतिभावना कवि। तेणु नाम ये जुगटी नामित सारला दास नाम ये सारला जुगटा बंधु रचित होती। राजनैतिक विचार में ओडिया साहित्य यह काल सूर्यवंशर एक अंश विशेष। यही समय सूर्यवंशर स्थापित कपिलेन्द्र देव जोटा कि समय सीमा था 1435 तांकर पुत्र थे पुरुषोत्तम देव। तांकर समय सीमा था 1497 एति पर्यंत राजत्व करते। सारला जुग साहित्य बा सारला साहित्य आलोचना करने काल यह जुगर सांस्कृतिक अभ्युदय तथा राजनैतिक परिस्थिति संपर्क में आम आलोचना करवा। चलतु कौन था ओडिया साहित्यर सांस्कृतिक मूल पतन ख्रीष्टीय 6ठ शताब्दी चतुर्दश शताब्दी मध्य पकाई ओडिया भूमकर शैलभव सोमवंशीय गंगवंशर नरपति गण। ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी कलिंग सम्राट महामेघवाहन खारवेल समय जो स्थापितर आयमारंभ ए देश में होइला ताहा क्रमश विकसित हो गंगवंशीय राजा मानकर राजत्व काल विस्मरणीय परिणति लाभ करला। तापर देला सूर्यवंश राजा माने कला भास्कर्य प्रति समाधिक दृष्टि दे यहाको विकास पथरे बहु दूर आगे नहीं जाइले, जहाद्वारा कि रंग नरपतिगण कवित्व पांडित्य पृष्ठपोषकता करुथिले बिना द्विधारे। मात्र सही देशर संस्कृत साहित्य असंपन्न प्रतिष्ठा लाभ करिबारु ताहा दीर्घकाल मध्य ओडिशार एक स्वतंत्र प्रांतीय साहित्यर अभ्युदय संभव हो पार नथिला, जहाद्वारा कि देशर संस्कृत साहित्य दर्श सृष्ट समाजर प्रणिधानर विषय थिला। एगुड़ा किसी इम्पोर्टाट नहीं, जो जोगुड़ा इम्पोर्टाट कहबी आपण मैंने खाली ताको नोट करके रखिए आउ नहले कि परीक्षा टाइम रे आपण मैंने हैरान हेबे। तापर सूर्यवंशर शासक माने केवल संस्कृतर पृष्ठपोषकता करनथिले, संस्कृत असाधारण पांडित्य अधिकारी मध्य थिले। सेमानकर राज्यसभा संस्कृतज्ञ पंडितों द्वारा मंडित होइतला। कपिलेन्द्र देव पुरुषोत्तम देव उभय विद्रोह सही थिले। कपिलेन्द्र देव निजे वीर रस व्यंजक परशुराम विजय नामक एक व्यायोग रचना करी स्वपांडित साहित्य रसिकतार परिचय देते। तो ये मुझे प्रथम पढ़े दूसरी तापर मुझे जो जो गुड़ा इम्पोर्टाट रही से गुड़ाक सब कहबी आपण मैंने सब नोट करके रखिए। यार मंगलाचरण में विष्णु शिव जगन्नाथ वर्णना कर परशुराम द्वारा कार्तिविज्ञान धन बद्ध होइतिबा विषय एथिरे प्रमाणित। निजे ओडिया थिबारु मातृभाषा प्रति तांकर प्रगाढ़ सहानुभूतिक थिला। एणु एथिरे से संस्कृत संगीत ओडिया परिवर्ते एक ओडिया संगीतर संयोजन करथिले। एटी कौन था ना कपिलेन्द्र देव जितेबाला से राज्यसभा संस्कृतज्ञ पंडितों द्वारा होता से कपिलेन्द्र देव पुरुषोत्तम देव उभय विद्याश्रोही थिले। आउ कौन कले ना कपिलेन्द्र देव कौन कले ना निजे एक व्यायोग रचना करते गोटे जोटा कि परशुराम विजय नामक गोटे मन रखिए। यहाँ परशुराम विजय कपिलेन्द्र देव निजे संस्कृत एकांकिका रचना करते जोटा कि यार मंगलाचरण विष्णु शिव जगन्नाथ वर्णना रही। आठ आ गए इम्पोर्टाट आसला अमर रागरे परशुराम विजयटा अमर रागरे रचित हुई यह संगीतटी सूत्र मुखरे दि जाला। पुरुषोत्तम देव विष्णु भक्ति कल्पद्रुम नाममालिका प्रभृति ग्रंथ रचना करले।
ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସଭା ପଣ୍ଡିତ ରାୟ ଦିବାକର ମିଶ୍ର ଅଭିନବ ଗୀତ ଗମିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅଭିନବ ବେଣୀ ସିଙ୍ଗାର, ଭାରତାମୃତ ମହାକାବ୍ୟ, ଧ୍ରୁବ ଚରିତ, ରସମଞ୍ଜରୀ, ପରିଜାତ ହରିଣ ନାଟକ, ହରିଚରିତ ଚମ୍ପୁ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ପୂର୍ବରେ ଦେଖିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗୋଟିଏ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ନାମକ ବିଭାଗ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ନାମମାଳିକା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଦିବାକର ମିଶ୍ର ରଚନା କଲେ ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଅଭିନବ ବେଣୀ ସିଙ୍ଗାର, ଆଉ ରହିଲା ତାଙ୍କର ଧ୍ରୁବ ଚରିତ, ରସମଞ୍ଜରୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଟକ ହେଲା ପାରିଜାତ ହରଣ ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ କି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବହୁ କାରଣରୁ ରହିଛି। ଯେପରିକି ନବମ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆମାନଙ୍କର ଉଦାର ଧର୍ମନୀତି ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଧରି ରଖିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଠି ସ୍ୱଭାବବଶତଃ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସନ୍ତାନ। ଆପଣମାନେ ବିଷୟରେ ବେଶ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ବା ଇତିହାସ ବେଶ କରି ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ପଢ଼ିଥିବେ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି କହୁନି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ସୋମବଂଶ କୋଶଳରୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲେ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶାସନକାଳ ଅପେକ୍ଷା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସ୍ୱାଭାବିକ। ପୁନଶ୍ଚ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମନରେ ନବଚେତନା, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ତ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ। ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ପରିସ୍ଥିତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଶାରଳା ଯୁଗ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ଯେପରିକି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅନ୍ୟସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାଧର ଏହି କବି ନିଜର ଅପରିମିତ ସାଧନା, ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମକ୍ଷରେ ଏକ ବିରାଟ ସାହିତ୍ୟ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ପଞ୍ଚଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ଧରି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ନିଜେ କବି କହିଛନ୍ତି, ଇଏତେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଭ୍ରତ ଖଣ୍ଡ ମହୀ ଓଡ୍ର ରାସ୍ତେ, ଭୁବନ ଯାଜନଗରର ପୂର୍ବ ଦିଗ ମହୋଦଧି ନିକଟେ, ଶ୍ୱେତ ବରେହା ନୀଳସୁନ୍ଧର ଗିରି ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେ, ମହାକାବ୍ୟ ଆଖ୍ୟାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆର୍କତିଥି ଈଶାନେ, ପୁରରବା ସଞ୍ଚିତ ଯେ ଝଙ୍କେର ପୁର ଯାହା ବୋଲି, ଶ୍ରୀ ଗିରିଜା ଆଜ୍ଞାଏ ମୁହିଁ ତହିଁ ଦିନେ ମେଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରାଟ ପର୍ବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ କବି ଶାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ। ଏଠି ତାର ଦେଲା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍, ଯେମିତିକି ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଭାରତ ଖଣ୍ଡଗଡ଼ ଓଡ଼ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଜନ ନଗରରେ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ, ଶ୍ୱେତ ବରାହୀ ଯଥା ନୀଳାଚଳର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ, ଯେପରିକି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କୋଣାର୍କରେ ଐଶାନ୍ୟ ଦିଗରେ, ଝଙ୍କେରପୁର ଗ୍ରାମରେ କବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ଝଙ୍କେରପୁର ହିଁ ଆଧୁନିକ ଯେଉଁଟାକି କହୁଥିଲେ ଝଙ୍କରପୁର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଏବେ ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ସୂଚନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ଶ୍ରୀମାନ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝଙ୍କଡ଼ ପ୍ରାଙ୍ଗଣସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଅନତି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ହେବ। ଆଉ କିଏ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଶାରଳା ପୀଠଙ୍କ ସମେତ ତେନ୍ତୁଳିପଦା ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଶାରଳା ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ଦର୍ପଣରେ ରଚିତ। କବିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାତ୍ର କବିଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଯେ ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ, ଏଥିରେ
ମତ ଦ୍ୱିଧାର ଅବକାଶ ନାହିଁ, କାରଣ କବି ନିଜେ ନିଜ ସ୍ୱୀକାରରେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟାକି କହିଥିଲେ, ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଅଟଇ ବସତି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଦା ଗଲେ ଦିନ ରାତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ନିଜେ ଶାରଳା ଦାସ ସେଇଟା କହିଥିଲେ। ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଅଟଇ ବସତି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଦା ଗଲା ଦିନ ରାତି। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରିଚୟ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗଲା, ଏବେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରିଚୟ। ଶାରଳା ଦାସ ନିଜେ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ବଂଶ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ଯିଏକି ଥିଲେ ପରଶୁରାମ ଘାଟିଆ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଂଶ ପରିଚୟ କୌଣସି ବି ତଥ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କେବଳ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ପରଶୁରାମ ଘାଟିଆ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଳିକ କର୍ମ ଥିଲା କୃଷି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଚାଷ ଚଷଣି ଆମ୍ଭେ ନାନା କୃଷି, ଧାନର ଚାଷ କାକୁଡ଼ି ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦି କରି ଯେଉଁ କୃଷିରେ ମୋତେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଖେଡ଼ ମୁଁ କରୁଥାଇ ନୀତି। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଗଲା ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରିଚୟ। ତାଙ୍କର ଆସିଲା ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳର ନାମ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ବା ବାଲ୍ୟକାଳର ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବି 1 ମାର୍କ କି 2 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଏହି ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚନା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ସେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାମରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ନାମ ତାଙ୍କର ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚନା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ଶାରଳା ଦାସ ନାମରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ସେ ଜାତିରେ ଥିଲେ ଚଷା, ତାଙ୍କର କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ପରିଡ଼ା। ମନେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ଜାତିରେ ଥିଲେ ଚଷା ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ପରିଡ଼ା। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଲା ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ରଚୟିତା ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ମତନ୍ତି ଯେ କବିଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ କରଣ ବୋଲି ପରିଚିତ କରାଉଥିଲେ। ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ଖଣ୍ଡାୟତ। ଏଇ ମତଟା ଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ନିଜର ଭାରତ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବଂଶରେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ଭାରତ ଦର୍ପଣ ରଚୟିତା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରି ରଖିଦେବେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଥିଲା ଶାରଳା ଦାସ ଥିଲେ ଖଣ୍ଡାୟତ, ବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇ କୃଷିବୃତ୍ତ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ପରିଡ଼ା ଥିଲା ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଆତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗ୍ରହଣ ନ କରି କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଦାସ ଆଉ ପରିଡ଼ା ରାଜରଥ ଉପାଧି ଦେବାର କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିଏ ନା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ଥିଲା ପରିଡ଼ା ଜାତି ଥିଲା। ପରିଡ଼ା ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବୀର ଜାତିର ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା। ଅଦ୍ୟାବଧି ପରିଡ଼ା ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ ଖଣ୍ଡାୟତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି ହେବା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ରୂପରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ଶାରଳା ଦାସ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦାସ ସଂଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ପରମ୍ପରା ସମ୍ମତ। ତେଣୁ ଦାସ ସଂଜ୍ଞାକୁ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ହେଲା, ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ହେଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଥିଲା? କବି ନିଜ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ ଅନୁମତି ହୁଏ ଯେ କୁସଂସର୍ଗ ଜନିତ ଦୋଷରୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଯଥା
ପଶା ଜୁଆ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିନଥିଲା। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋହର ଜନ୍ମେ ମୁଁ ତ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ି ନାହିଁ, ସୁଜନ ଜନ ସଙ୍ଗତେ ମୁହିଁ ଯେ ନଥାଏ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆଦୌ ଯୌବନରେ ଏପରି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି କବି କିପରି ସୁଜନ ହେଲେ, ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ତାହା ସେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେବୀ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଦୟାରୁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ, ବିପୁଳକାୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିପାରିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେ କି ସେ ନିଜେ କବି କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଯହୁଁ ସଦୟ କଲୁସି ଗୋ ମତେ, ତେଣୁ କରି ସୁଜନ ମୋତେ ବୋଲନ୍ତି ଜଗତେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତାଙ୍କର ଆସିଲା ଏବେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗଲା। ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏଠି ଥିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଜଞ୍ଜାଳରେ ରହି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବିସ୍ମରଣ ଘଟେ, ଯେପରିକି ତାହା ଦେବୀ ଶାରଳା ସୁଦୟା ବହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମୁହିଁ ଯାହା ଭ୍ରାନ୍ତି କଲି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଖନ୍ତେ, ଅବଗତ ବାକ୍ୟ ସେ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ। ଏଇଟା ବି ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବରେ ସ୍ଥାନିତ। ତାପରେ କବି କେବେ ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ତେନ୍ତୁଳିପଦା ବଡ଼ ସରୁଳ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁନି ଗୋସାଇ ମଠ ଥିଲା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଏଠାରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ। ଯେପରିକି ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହିଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ଏହିଠାରେ ଏକ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ତାଙ୍କର ଦେହବାସନ ଘଟିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ମୁନି ଗୋସାଇ ମଠ, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ବଡ଼ ସରୁଳ ଗ୍ରାମଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମୁନି ଗୋସାଇ ମଠରେ ଥିଲା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ତାଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅନୁମତି ହୁଏ ଯେ ଏଇଠାରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ଘଟିଥିଲା। ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆସିଲା ଜାତି ସ୍ମରତା। ଜାତି ସ୍ମରତା ପରେ ଆସିବ ତାଙ୍କର କବିଙ୍କ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି। ତାପରେ ଆସିବ ତାଙ୍କର କବିଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ଦେଖିବା, ଶାରଳା ଦାସ ଥିଲେ ଜାତି ସ୍ମରକ। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜାତି ସ୍ମରତା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ କବି ମହାଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ନରହରଣ ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଦେହରେ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ନିଜର କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଗିନୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 4 ଗୋଟି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ। ଗଜାନନଙ୍କ ଶାପରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତିକି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର 4ଟା ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ। ଗଜାନନଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ କାଳିଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ ମହାକାଳିକା ବିଜୟ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ କାଳିଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ହେଲେ ମହାକାଳିକା ବିଜୟ, ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ହେଲେ ଶାରଳା ଦାସ। ଏହି ନାମ କବିତ୍ୱରେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମର ପୁନର୍ବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମତ୍ତମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ 15 ଲକ୍ଷ ପରିଣାମର ପଦ ରଚନା କରି ସେ ସମୁଦାୟ 60 ଲକ୍ଷ ପଦ ରଚନା କରିବା ପରେ ସେ କପିଳାସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରି ପୂର୍ବର ଦ୍ୱାରପାଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଇବେ। ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ଅନୁରୂପ ଏକ ବିବୃତି ହୋଇଛି, ଯେପରିକି ନିଜର ଜାତି ସ୍ମରତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏଥିରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସିଦ୍ଧ ଶରୀରର ପ୍ରଥମ ସେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୁନି ଋଷି। ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶାପ ଦେଲେ, ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବରୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ଜନ୍ମରେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ହେଲେ କାଳିଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ହେଲେ ମହାକାଳୀ, ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସ ଭାବରେ ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର କବିଙ୍କର ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି।
ସେ ନିଜେ କବି ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କ ଭକ୍ତ ସେବକ ଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଶାରଳା ଦାସ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିନଥିଲେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁହିଁ ଭାବେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ରଖିନିଅନ୍ତୁ, ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ। ସେ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ କୃପାରୁ କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଶାରଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା, ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ଅଭୟମଙ୍ଗଳା, ଯେପରିକି ଅମ୍ବିକା, ଭବାନୀ, ବରୁଣଦେବୀ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହେଲା, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।